اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بارگاہ میں بھی ہدیتاً تحفتاً ہم سب کی طرف سے محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ اور توجہ، مبارک اور پاک توجہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ والا، ایمان والا اور اطاعت مصطفیٰ والا بنا دے، تاکہ ہم پاک ہستیوں کے راستے پر، پاک بیویوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل بنا دے۔ اس اعلیٰ حسین نیت کے ساتھ اب ہم اپنے مقاصد کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے مقاصد سے ہٹنے نہ پائیں اور کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہو روانی، دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دلوں سے ہو دور بے ایمانی، حق کی ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے ہو حاصل حیات جاویدانی، بدن پر ہو روح کی حکمرانی، رسول کی عظمت ہو ہم نے پہچانی، ہماری زندگی حق کی ہو ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی حاصل ہو سلامی، اور حاصل ہو جائے رضائے رحمانی۔ یہ جو سارے مقاصد ہیں نا، یہ پورے قرآن سے میں نے لکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے، یہ اگین پورے قرآن سے میں نے لکھا ہے۔ تو یہ یعنی جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا مقصد یہ تھا، یہ جو مقاصد میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہم نے اپنے خلاصہ قرآن کا بھی مقصد بنایا ہے، اور ہمارے پوری کہتے ہیں نا، ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی سے بھی اور خلاصہ قرآن سے بھی، کہ آخری وقت ہمیں حاصل ہو جائے رضائے رحمانی۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 12واں سپارہ، اور سورت ہے سورت ہود، اور آیت نمبر ہے اس کی 6۔ تو سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی، جس کے رہائش کی، اور جس نے جہاں دفن ہونا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہاں رہنا ہے اور کیا کھانا ہے اور کہاں ہم نے دفنائے جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما کر کتاب مبین میں لکھ دیا ہوا ہے۔ بلکہ جب آدم علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی فرمایا تھا کہ آپ کا ٹھکانہ مستقر و متاع الی حین، دنیا میں آپ کی جائے سکونت اور متاع حیات مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تعین فرما دیا ہوا ہے۔ تو یعنی ہمیں بات سمجھ آئی کہ ہمیں کبھی بھی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیا کھاؤں گا، کہاں رہوں گا، کہاں پہ میری زندگی کا اختتام ہوگا، ہمیں اس فکر کی بجائے، لیکن دیکھیں افسوس ہی ہوتا ہے شیطان ہمیں ساری زندگی اسی فکر میں، طعام اور معاش کی فکر میں ہمیں بھگاتا ہے، اور حق سے ہمیں بہکاتا ہے، اور ہمیں گراتا ہے اور رلاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تیرے فکر کرنے کی بات ہے ہی نہیں۔ آپ سوچو ہم کتنے قرآن سے دور ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے فکر کرنے کا یہ کام ہے ہی نہیں، تیرا کام یہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا
ये तो रब का काम है, तेरा रिज्क तेरा ठिकाना अल्लाह ने कहाँ मुतय्यन फरमाना है, ये तो अल्लाह का काम है, ये तो मालिक का काम है। लेकिन सोचो आज हम वो काम करते, फिक्र उसकी करते हैं जो मालिक का काम था, जिसका तायुन और हदूद अल्लाह ने कहते हैं ना मुकर्रर फरमानी थी। हमारा काम क्या था? हमारा काम था बंदगी करना। जो आयत 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम्हें जिस बात की फिक्र करनी चाहिए थी वो क्या? अहसानु अमाला, कि तू अपने अमाल की फिक्र कर। और अमाल भी तूने हर तरह के इकट्ठे नहीं करने, अमाल भी कैसे तूने करने हैं? जो कि अहसन हो, यानी तकवा का ज़ादे राह। देखें आज हम कंप्लीटली कहते हैं ना शैतान ने हमें तुआम में लगाया हुआ है माश की फिक्र में, और जो फिक्र करने की बात थी कि हम आसान अमल की फिक्र करते, उसकी हमें परवाह ही नहीं है। हर तरह के अमल करते फिरते हैं और समझते हैं कि मतलब जो भी मैंने कर लिया, जैसी भी नमाज पढ़ ली, जैसा भी कुरान पढ़ लिया, वो जैसे भी रोजे रखे, कबूल हो गया। तो अल्लाह ताला कहता है मैं हर तरह के अमल कबूल नहीं करता। तुझे फिक्र करनी थी तो इस बात की कि मैंने जो भी अमल पेश करना है ना वो एहसन अहसन हो, यानी कि अपनी मर्जी और तुम्हारी अपनी मर्जी और खुशी का और अपने तौर तरीके का ना हो, अहसन अमल हो। और आपको पता है अहसन अमल हमें कहाँ से मिलेगा? अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो हम उस अमल को नफसी और दुनियावी, या हम अपनी कहते हैं ना रिवाजी और रस्मी तौर पर करेंगे। आसान अमल करने के लिए अल्लाह ने कहा लकद लकद लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन, लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना। ये जो हसना है ना, उस्वतुन हसना, इसकी पैरवी में फिर अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे इस महबूब की पैरवी करो। एक उस्वा हसना, फिर इसकी पैरवी करो। देखें कहाँ आयतों से आयतें मिलती हैं जाके। ये कड़ियों से कड़ियां मिलाना जो होता है हर बंदे के बस का काम नहीं होता। देखिए अल्लाह आसन अमल कह के ना अल्लाह ने एक इशारा दे दिया कि अब तुम, अब देखिए इशारे भी हर कोई नहीं समझता। आसन अमल का अल्लाह ने इशारा दे के हमें बता दिया कि मैं हर तरह का अमल तेरे तेरे लेवल के अमल, तेरी पसंद के अमल कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी पसंद तेरी पसंद अल्लाह का स्टैंडर्ड नहीं है, तेरी पसंद अल्लाह का स्टेटस नहीं है। अल्लाह का कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड है, अल्लाह का कोई मायार है। आप समझ रहे हो? अल्लाह का मायार अहसन है और वो वहीं से मिलेगा जो उस्वतुन हसना है। तो जब हम उस्वा हसना मुस्तफ़ा की पैरवी में अमल करेंगे ना तो फिर वो अमल अहसन बन जाएगा। यही तो मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी अमल करो सुन्नत से शुरू करो, उसको आसन रखो, फिर उसको शरीयत पर लेके जाओ, उसको आसन रखो, फिर उसको तरीक़त मुस्तफ़ा पे लेके जाओ, उसको आसन ही रखो, फिर उसको इताअत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इत्तबाए मुस्तफ़ा में लेके जाओ। तब वो अमल जो है वो आसन मुकम्मल होगा, तब वो अमल अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के काबिल होगा। आप सोचो, इससे आप सोचो कि हमारे अमाल कोई आसन होते भी हैं, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचते भी हैं कि नहीं? हमने आसन को बरकरार रखा कि नहीं? थ्रू आउट ये स्टैंडर्ड, अल्लाह का स्टैंडर्ड हमने मायार को कायम रखा कि नहीं? आप समझ रहे हो? अगर हमने शुरू आसन से किया और उसके बाद हमने अपनी मर्जी और रिवाज पे चल पड़े तो फिर वो अमल आसन नहीं रहता, वो नक्स वाला हो जाता है, फिर वो अमल कज्जी वाला हो जाता है। तो अल्लाह ऐसे अमाल को कबूल नहीं करता जो अल्लाह के मायार के मुताबिक नहीं होते। तो अल्लाह ने अपना मायार हमें कुरान से बताया है। तो आप अल्लाह को कह नहीं सकते क़यामत के दिन, हशर के दिन, या अल्लाह हमें पता नहीं था, तुझे तेरा मायार क्या है, तेरी पसंद क्या है, तेरा जायका क्या है, तेरा रास्ता क्या है, तेरा टेस्ट क्या है, या अल्लाह हमें पता नहीं था। आप अल्लाह को कह नहीं सकेंगे हशर के दिन, क्योंकि अल्लाह कहेगा ये कुरान तेरे सामने था, लोहे महफूज का कलाम मैंने तुझे, किताबुन मुबीन मैंने तुझे दी थी, फिर मैंने तुम्हें निगाहें भी दी थी, बसारत भी दी थी, फिर मैंने तुम्हें सलाहियत भी दी थी, तो तूने आंखों से बसारत से सही आसन काम क्यों ना लिया? देखिए आंख बसारत का भी आसन काम क्या है कि हम अल्लाह के आयात के अंदर मानी और मफहूम को समझकर सिरात
सिरातल मुस्तकीम आसान रस्ते को ढूंढें, सिरातल मुस्तकीम को ढूंढें और फिर आसान अमल उसवा हसना मुस्तफ़ा की पैरवी में करें, तो फिर वो हमें हुस्नुल माआब आखिरत में हमें आसान मुकाम देगा। आपको समझ आ रही? हमें तो इस बात की फिक्र करनी चाहिए थी कि मेरा अमल, हर अमल आसान हो। और देखें जो आसान अमाल करने वाले हैं ना, फिर उनको दर्जा भी अल्लाह देता है, वो खुद फिर मोहसिन हो जाते हैं और उनका हर अमल आसान हो जाता है और फिर आखिरत में उन्हें हुस्नुल माब अच्छा ठिकाना मिल जाता है। लेकिन हम तो दुनिया के अच्छे ठिकानों की फिक्र में ही पड़े रहते हैं। तो यही तो शैतान ने हमें बुलाया हुआ है, क्या खाना है, क्या ठिकाना है, इधर ही शैतान हमें बैठ के फिर इसी में हमें बुला देता है। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये जो सोच होती है ना, दुनिया का ठिकाना, दुनिया का खाना, इसी में लगे रहना और अहसन की फिक्र ना करना, जिस तरह मैंने आपको समझाया, अल्लाह कहता है ये काफिर लोगों की रविश होती है। काफिर लोग कुरान को सिहरुन मुबीन समझते हैं, यकीन ही नहीं करते, बस सुनी अनसुनी कर देते हैं। यानी जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अल्लाह ने अपना हमें मायार बताया है, लेकिन अल्लाह कहता है जो काफिर मन के मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो ऐसे आयत पढ़ के गुजर जाते हैं कि हमारा इससे तो कोई तल्लक नहीं, ना वो एहसन को ढूंढते हैं, ना वो मोहसिन बनने की कोशिश करते हैं, ना वो उस हसना की पैरवी करके अपने अमल को आसान रखते हैं और ना वो हुस्नुल मआब की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो कुरान को ऐसे पढ़ के गुजर जाते हैं जैसे कि ये झूठ है, यानी ना कोशिश करते हैं, ना यकीन करते हैं, ना अमल करते हैं, ना ढूंढते हैं, ना अल्लाह का मयार, ना अल्लाह का कहते हैं ना अल्लाह का जो मयार है, ना अल्लाह का जो स्टैंडर्ड है, यानी जो अल्लाह का स्टेटस है, ना स्टैंडर्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं, ना स्टेटस हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर बंदे को यकीन हो ना, तो इंसान उस तरफ चल पड़ता है, उसको ढूंढता है, उसको पाने की कोशिश करता है, फिर पूछता फिरता है क्या एहसन है, कौन सा अमल आसान है, कैसे मैं आसान अमल करूंगा। लेकिन हम तो पढ़ के परवाह ही नहीं करते। कभी ढूंढा आसन को, कभी ढूंढा कि किस तरह मुझे आसन अमल मेरा होगा, कैसे मैं उस मयार का अमल करूंगा, कैसे जो अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह को कबूल है। तो अल्लाह कहता है ये हाल काफरों का है। देखिए आयत नंबर 7 में अल्लाह कह रहा है जिन्हें परवाह ही नहीं, जिन्हें यकीन ही नहीं आखिरत, तो वो कहते हैं हाजा इल्ला सिहरुन मुबीन। वो कुरान को इसी तरह लेते हैं बेपरवाही से, बेइतनाई से, बेरगबती से। आगे अल्लाह ताला देखें हमें तो ये फिक्र करनी चाहिए थी। देखें आसन की मैं आपको इसलिए बात इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि जब तक हम अल्लाह के मयार के अमाल नहीं करेंगे ना, अल्लाह फिर उन अमाल को कबूल करता ही नहीं है। तो हमें क्या फिक्र करनी चाहिए थी, हमें 112 आयत सूरह बकरा में हम पीछे पढ़ के आए हैं, मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह व हुवा मोहसिन। अल्लाह कहता है जब तुम अपना झुका दोगे, अपने नफ्स को झुका दोगे, जब तुम मुती हो जाओगे, वजहहू लिल्लाह, जब तुम अल्लाह के मुती हो जाओगे ना, वह हुआ मोहसिन, तो फिर तुम मोहसिन बन जाओगे, खुद तुम मोहसिन बन जाओगे और तुम जो भी काम करोगे वो आसिन होगा। और जब तुम आसिन अमल करोगे, मोहसिन बन जाओगे ना, तो सूरत बकरा में अल्लाह ने बताया था आयत नंबर 112 में, ये कि अल्लाह वादा वहां दे रहा है जब हम अल्लाह का मयार, जब हम अल्लाह के मयार को पूरा करते हैं ना, अल्लाह की शराइत को पूरा करते हैं, अल्लाह के उसूल ज़वाबित को पूरा करते हैं ना, तो फिर अल्लाह हमें वादा देता है। अल्लाह सूरत बकरा की 112 आयत में वादा दे रहा है कि जब तुम असलम बनोगे, वजहहू लिल्लाह, मेरे मुती हो जाओगे, मोहसिन बन जाओगे, तो फिर इंदल्लाह तुम्हारा अजर, अजरहू इंदा रब्बिही, तब मैं तुम्हें अजर दूंगा। देखिए हम समझते हैं हर काम का अजर मिलता है। जब तक हम अल्लाह का मयार और अल्लाह का जो स्टेटस है हम उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, अल्लाह के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे, अल्लाह के मयार को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमें अजर भी नहीं मिलेगा। तो अल्लाह कहता है जब तुम मोहसिन बनोगे ना, तो तुम अजरुहु इंदा रब्बिही फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिए अल्लाह का पक्का वादा है, जिसे कहते हैं ना मोर,
सब तो अल्लाह ने की हुई है। जब तुम मेरे मायार के मुताबिक अहसन अमल करोगे, मोहसिन बनकर उसवा हसना की पैरवी करके, तो मैं तुम्हें अजर दूंगा, दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। दुनिया में क्या अजर होगा? फला खौफ, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे सारे दिल के खौफ, खदशे, गम मिटा दूंगा। वला हुम यहज़नून, और आखिरत से भी, आखिरत की परेशानी भी तुम्हारे दिल से निकाल दूंगा। यानी तुम बिल्कुल मसरूर और नूर और शराबे तहूर वाली तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताओ, हमें ये क्यों हासिल नहीं होता? क्योंकि हम ना अल्लाह के इशारे समझते हैं, ना हम अल्लाह के वो सहारा ढूंढते हैं कि मैंने एहसन अमल कैसे करना है, और फिर ना ही हमें नज़ारे मिलते हैं। आप समझ रहे हो? हम तो आयात को, जो मैं कुरान से नोट कर रही हूँ, हम सुम्मुन बुकमुन, बिल्कुल अंधों की तरह आयतों से गुजर जाते हैं, बिल्कुल बुकमुन बन के कुछ सुना ही नहीं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, ना कुछ पाने की ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला देखें आगे क्या कह रहा है, आयत नंबर 8 में अल्लाह समझा रहा है, वरना जो लोग ऐसी कोशिश नहीं करते, अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते ना, अल्लाह कहता है उनके लिए फिर अजाब है। आयत नंबर 8 में अल्लाह कहता है वरना अल्लाह के अजाब से ना बच पाओगे। देखें आप जरा, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं चलते, कोशिश नहीं करते, वो फिर आखिर में अल्लाह के अजाब से, बल्कि दुनिया में ही अल्लाह की पकड़ और अजाब शुरू हो जाता है, नहीं बच पाओगे। अल्लाह कहता है जो तुमने आज मजाक समझा हुआ है ना, ये कुरान को तुमने मजाक समझते हो कि अल्लाह ताला जो हुक्म फरमा रहा है, जो अल्लाह ताला आयात में अपने अपने अल्लाह ताला हमें स्टैंडर्ड का बता रहा है, मेरा ये मयार है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये रास्ता चाहिए, मुझे ये तरीका चाहिए। आज तुम इन बातों को सुनी अनसुनी कर रहे हो ना, अल्लाह कहता है तुम एक तरह से, जो तुम्हारे जहन में है ना गैर यकीनी सी कैफियत, तुम्हें यकीन ही नहीं है कैसा होगा, तो तुम ऐसे ही बस गुजर जाते हो। तो अल्लाह कहता है तुम बहुत जल्द, ये जो तुम जिसको मजाक समझ रहे हो ना, जिन आयात को, ये हक तुम्हारे सामने होगा। यानी जब तुम्हारी पकड़ होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा अल्लाह क्या कह रहा था कि ये मोहलत कम है, अल्लाह का सौदा ले लो, अल्लाह का रास्ता ले लो। आगे अल्लाह ताला देखिए आयत 9 और 10 में, ये अल्लाह हमारी फितरत हमें बता रहा है कि इंसान, जो आम इंसान है ना, बड़ी अजीब फितरत के हैं। अल्लाह कहता है जब खुशी मिलती है तकलीफ के बाद, जब अल्लाह ताला कहता है मैं उन्हें नेमत का मजा चखाता हूँ, तो क्या करते हैं कि अपने तकलीफ के बाद, अल्लाह कहता है जब कोई नेमत का मजा आता है तो फखर करने लग जाते हैं। और जब अल्लाह कहता है कोई मैं उन्हें तंगी के बाद कोई रहमत का मजा देता हूँ, जब उन्हें मैं रहमत के मजे के बाद, सॉरी आयत इस तरह है कि रहमत के मजे के बाद जब मैं उन्हें तंगी देता हूँ, यानी पहले आसानी देता हूँ फिर तंगी देता हूँ, तो अल्लाह कहता है इंसान की पता क्या नेचर है, बड़ी जल्दी मायूस हो जाएगा। और जब मैं उसे तकलीफ के बाद नेमत का मजा देता हूँ तो फखर में चला जाएगा। यानी इंसान जो है ना, अल्लाह कहता है बड़ी जल्दी अपनी औकात भूल जाता है, अपनी हदूद से बाहर निकल जाता है। जरा कोई अल्लाह कहता है परेशानी आए, अपनी औकात भूल जाएगा, कहेगा पता नहीं बस मुझे तो अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं है। तो अल्लाह कहता है शुक्र की बजाय, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने की बजाय वो मायूस हो जाता है। और जब कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह कहता है बजाय इसके कि वो सब्र से शुक्र के साथ उस नेमत को इस्तेमाल करे, वो फहर करने लग जाता है कि मैं तो पता नहीं बड़ा कोई खुश नसीब हूँ। तो असल में अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कहता है ये रहमत का मजा और ये नेमत का मजा, ये दोनों वक्ती हैं। असल जो मजा तूने चखना है वो मौत का मजा है। मौत का मजा ना भूल। अल्लाह कह रहा है जब मैं तुझे रहमत के बाद तंगी देता हूँ ना, यानी तेरे पास जब तंगी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है और तू मायूसी में चला जाता है, मायूसी की बजाय तू मौत के बारे में सोचा कर कि वो वक्त भी आने वाला है जब मेरे सारे मज़े ख़त्म हो जाने हैं। लेकिन अल्लाह कहता है इंसान इस तरह नहीं सोचता, इंसान फौरन ही मायूसी की तरफ चला जाता है कि अल्लाह ने ये नेमत दे के मेरे से छीनी क्यों है, अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह कहता है जब उसे कोई तकलीफ के बाद जब कोई नेमत मिल जाए तो फिर आपे से ही बाहर हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला कहता है इंसान को चाहिए कि अपने, ना तो वो कहते ना मायूस हो और ना ही नेमत मिलने के बाद फहर करे,
दोनों सूरतों में नेमत ना मिले या नेमत मिले, दोनों सूरतों में अल्लाह कहता है ये मिलने का मजा और ये छीनने का मजा, ये दोनों मजे अल्लाह कहता है वक्ती है। अभी तूने मौत का मजा चखना है, अगर तू इसी में पड़ा रहा जो कि हमारी हालत है, अगर हम इसी तरह के रहे, अगर हमें तकलीफ मिले तो मायूस हो जाना और नेमत मिले तो आपे से बाहर हो जाना। अल्लाह कहता है अगर तू इसी तरह रहा ना तो फिर तू अजाब का मजा भी चखेगा, मौत से पहले तू अजाब का मजा चखेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि मैंने अल्लाह के साथ किस तरह मैंने नाशुक्री का कहते हैं ना सलूक रखा हुआ था। तो देखें अल्लाह ताला हमें जो हकीकत याद दिलाया, देखें ये इशारे भी कहते हैं ना उनको समझ आते हैं जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे असल में बता क्या रहा है कि कोई भी तकलीफ का मज़ा, कोई भी नेमत का मज़ा इसको अपने ऊपर तारी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत है। बल्कि तुम्हें नेमत अगर ना मिले तो तुम सोचा करो कि मौत भी तो आनी है, कब्र में भी तो जाना है, और नेमत मिल जाए तो फिर आपे से बाहर ना हुआ करो बल्कि सब्र किया करो और अल्लाह से जन्नत की नेमतें मांगा करो जो कि दायमी हैं। यानी ये दुनियावी नेमतों का नफ़ा और नुकसान अल्लाह कहता है ये आर्जी है, ये तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए दिया जाता है। यानी नेमत अगर छीनी जाती है तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए दी जाती है कि तुम मौत का जायका मत बोलो, और जब तुम्हें कोई नेमत दी जाती है तो वो इसलिए नहीं दी जाती कि तू बड़ा फखर करने लग जाए और इतराने लग जाए। नेमत इसलिए दी जाती है कि अल्लाह ने इससे बड़ी बड़ी नेमतें जन्नत में, असल नेमतें तुम्हारे लिए छुपा रखी हैं। तो अल्लाह कहता है असल तुम्हारा जो मकसूद होना चाहिए वो क्या, अल्लाह की याद होनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और सब्र और शुक्र होना चाहिए। आप समझ रहे हो, लेकिन शैतान हमें ये बुला देता है, शैतान हमें कहता है शेहियां मार, कोई चीज मिल जाए तो इतराना शुरू हो जा, ना मिले तो मायूसी में चला जा, क्या तुझे मिला ही कुछ नहीं। शैतान हमें अपनी औकात और हदूद में रहने नहीं देता, हमें कहते हैं ना अदब वाला रहने नहीं देता। तो यही तो अल्लाह में समझा रहा है कि शैतान की वसवसात और खदशात और खतरात में ना आना, बल्कि आयात में, कुरान की आयात में रहना और अल्लाह की हदूद में रहना। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 11 में असल नेमत क्या है। देखिए अल्लाह खुद फिर आगे पता बता रहा है, असल नेमत दुनियावी नहीं होती, असल नेमत वो है जो तूने नेमत लेने के बाद किया, वो क्या, सब्र करना, सब्र करना और नेक अमाल करना। और फिर जब तुम सब्र करोगे तो अल्लाह कहता है जब अगर देखो मैं तुमसे नेमत छीन लूं तुम्हें देने के बाद तो शिकवे ना करना बल्कि सब्र करना। जब तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा, और जब मैं तुम्हें नेमत दूं तो आपे से बाहर ना होना बल्कि नेक अमाल करते रहना जन्नत की दायमी नेमतों के लिए। तो अल्लाह कहता है फिर मैं तुम्हें अजरन कबीरा दूंगा, अजरन कबीरा दूंगा। लेकिन शैतान देखें क्या करता है, शैतान एक तो हमें सब्र से महरूम करना चाहता है कि हमारी बख्शिश ना हो, और दूसरा शैतान हमें नेक अमाल से, हमें तकवा से महरूम करना चाहता है ताकि हमें अजरुन कबीरा ना मिले। लेकिन हम ये राज समझते ही नहीं, अपने आप को खुश नसीब समझने लग जाते हैं नेमत मिलने पर, और ना मिलने पर अपने आप को बद नसीब समझने लग जाते हैं। यही तो मैं आपसे कहती हूँ, ये जो हमने मयार बनाए हुए ना खुश नसीबी और बद नसीबी के, ये सारे शैतानी शैतानी मयार हैं, ये सारे नफसानी मयार हैं, इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रहे हो, कुरान खुश नसीब उसे कहता है जो सब्र वाला है, कुरान खुश नसीब उसे कहता है जो ईमान के साथ नेक अमाल वाला है, क्योंकि उसी को अल्लाह से मगफिरत मिलेगी, उसे अजरुन कबीरा मिलेगा। दुनिया का मालो मता, दुनिया की कहते ना खुशियां रौनकें, अल्लाह कहता है ये दोनों तरह से तेरे ये जायके खुशियों के और दुखों के, ये दोनों आजमाइशें हैं, ये तेरी खुशबख्ती का फैसला करने
نہیں آتے، بلکہ یہ تجھے یاد دلانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ نعمتیں بھی اور غم بھی، غم آئیں تو تم اپنا موت کا غم یاد کرنا، نعمتیں آئیں تو جنت کی نعمتیں یاد کرنا، تاکہ تمہیں صبر آ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن شیطان ہمیں بے صبرا بناتا ہے اور ہم سے شکوے کرواتا ہے اور ہمیں اللہ کی حدود سے باہر نکال دیتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 12 میں اللہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے اپنے رسول کے بارے میں، کہ یہ رسول حق پہنچانے والے اور ڈرانے والے ہیں، چاہے لوگ کچھ بھی انہیں کہیں، چاہے پسند کریں یا نہ پسند کریں۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں یہ ہے اصل علم، دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اصل علم کیا ہے؟ قرآن کا ہے۔ یہ دیکھیں جو ہم باہر کتابوں میں حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے دیکھیں علم اور تعلیم کا، کہ علم جو ہے وہ قرآن سے آتا ہے اور وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے قلب مصطفیٰ پر، اور جو قلب مصطفیٰ سے بٹ رہا ہے نا، وہ علم ہے، وہ نور ہے، وہ حقیقی علم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو پہنچانے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کس طرح آپ کو رسپانس دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا، انما انزل بعلم اللہ، بعلم اللہ، یہ ہے علم۔ دیکھیں ہمارے پاس تعلیم ہے قرآن دنیاوی، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ وہ تبھی ملے گا جب ہم کسی کہتے ہیں نا قلب والے کے ساتھ، صدر والے کے ساتھ صحبت میں بیٹھیں گے، تو ہمیں صدر سے، صحبت سے پھر ہمیں کہتے ہیں نا قلبی علم حاصل ہوگا، نوری علم۔ اصل علم، علم اس کو کہتے ہیں جس سے آپ کے قلب میں تزکیہ، طہارت اور تقوی پیدا ہو، اور یہ دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوتا۔ آپ نے نوٹ کیا ہے نا، یہ قرآن کے اللہ کے علم کی وجہ سے دلوں میں تزکیہ، طہارت اور تقوی اور نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور پھر سکینہ میں بدل جاتا ہے، وہ نور پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ اخروی جو ہوتا ہے نا سکون، وہ قرآن کے نور سے ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 15 اور 16 میں۔ دنیا دار لوگ صرف دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں، انہیں کوئی آخرت کی نہ کہتے ہیں نا پرواہ ہوتی ہے۔ وہ یہیں کا یہیں دے کے تو یہیں کا یہیں لے کر کہتے ہیں نا ایک ہاتھ لیتے ہیں ایک ہاتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی سے اچھا کیا تو وہ ابھی میرے ساتھ اچھا کر دے، اگر میں نے کچھ دیا ہے تو ابھی مجھے دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ انہیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ان کا پھر آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر ہمیں یہ شعور آ جائے نا کہ جنہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو ہم تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ دے ہی آخرت میں، دنیا میں ہمیں لوگ صلہ دے ہی نہ، یا اللہ ہمیں دنیا سے کوئی صلہ ملے ہی نہ، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے پھر ہمیں اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر پھر ملے۔ یعنی جو لوگ نہیں دیتے نا، پھر اللہ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آج 17 میں۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اعلیٰ بینات من ربی۔ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا یہ اللہ کا علم ہے، اب اللہ کہتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کہتے ہیں نا بین آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ آج 17 تک اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پر عمل کرے گا نا وہ دلیل پر ہوگا۔ بین کا مطلب ہوتا ہے کھلی روشن دلیل پر ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو جو قرآن پر عمل کرے گا وہ پھر اللہ کی دلیل پر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں نا قرآن پھر اس کا شفیع ہوگا۔ جو قرآن کو دلیل لے کر عمل کرے گا نا، جو بھی عمل کرے، یہ نہ کہے میرا دل کیا تو میں نے کیا، مجھے اچھا لگا تو میں نے کیا،
नहीं, अल्लाह कहता है जो भी अमल करो बय्यिनत अला बय्यिनत मिन रब्बी, कुरान की जो बय्यिन आयात है ना, रोशन आयात हैं, उससे तज़किया तहारत और हिदायत लेके उसके इत्तबा में अमल किया करो। यानी आज तुम कुरान के इत्तबा में अमल करोगे ना, कल को कुरान तुम्हारा शफी होगा। आपको समझ आई ये गहरा राज, ये नसीहत जो अल्लाह ताला आज 17 में हमें दे रहा है। और जो अपनी मर्जी के अमल करते हैं फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जब अल्लाह पूछेगा उनका हिसाब होगा। जिन्होंने अमल खुद किए होंगे, अल्लाह पूछेगा ये क्यों किया था, किस लिए किया था, किसके वजह से किया था, कहाँ किया था, उसकी इंक्वायरी होगी। फिर उसको कोई जवाब नहीं समझ आएगा ना, यानी उसकी कोई दलील ही नहीं होगी, ना वो कुरान से उसने दलील ली होगी, ना उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की होगी। तो ऐसे लोगों को फिर 50,000 साल जो क़यामत का दिन है वहां खड़े होके हिसाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इसलिए अल्लाह देखे हमें प्यार से, जिसे कहते हैं ना हिकमत से समझाना, अल्लाह हमें समझा रहा है कि ऐसे अमाल ना करना जो तेरी मर्जी के और तेरी खुशी के, तेरी नफ्स की मर्जी के और तेरी अपनी खुशी के होंगे। अमल वो करना जो रसूल की मर्जी और कुरान की पैरवी के होंगे, ताकि तेरी जो दलील है या कुरान हो या रसूल हो। आप सोचो, हमें ये बात पता, हमारा हर अमल की कोई दलील होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए कि मैं जो भी अमल कर रहा हूँ या तो मैंने कुरान से ये सीखा है या मैंने उसवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। अगर हम ये दो दलीलें आज साथ रखेंगे ना हर अमल पे, तो फिर कुरान हमारा शफी होगा, रसूलुल्लाह हमारी शिफात करेंगे। वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जिसकी कोई दलील नहीं होगी वो जलील होगा। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। 18 आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह ताला यही तो बात कर रहा है। अल्लाह कहता है बहुत से यानी कि जो लोग होते हैं झूठी बातें, मन घड़त बातें, मन घड़त अकीदे अपने पास से बनाकर, बगैर दलील के, बगैर कुरान की दलील के, बगैर रसूल की दलील के, अपनी मर्जी के, यानी कुरान की पैरवी में अमल नहीं करते, ना रसूलुल्लाह की मर्जी के अमल करते हैं। अपने मन गढ़त अमाल और मन गढ़त अकीदे लोग जो है ना वो लेके बैठे, लाइट ऑन करते, लेके बैठे रहते हैं। और फिर वो अल्लाह ताला कहता है ये, यानी जो लोग इस तरह के होते हैं, मन गढ़त और झूठी बातें, झूठे अकीदे लेके बैठे रहते हैं, अल्लाह कहता है ये लोग जालिम हैं, ये लोग जालिम हैं। आज आप देखें हमारा क्या हाल है। आप क्या समझते हैं हम जालिम नहीं है? हमारे सारे, आप बताओ, हमारे सारे अमाल, क्या हमारे अमाल कुरान की पैरवी और रसूलुल्लाह की मर्जी की है? क्या हमारे अमाल की दलील कुरान और उसका रसूल है? आप खुद सोचो जरा, आप सोचें जरा। हमारे भी तो, हम भी तो उन लोगों में हैं जो अल्लाह कह रहा है झूठी बातें, मन गढ़त कीदे बना के बैठे हुए। जैसे हम कहते हैं कुरान पढ़ने के, कहते हैं बस पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, मैं तो सवाब कमा लिया। अल्लाह ने कहा है कुरान की पैरवी करो। हमने सारी जिंदगी अब देखो मन गढ़त कीदे में गुजार दी है, बस कुरान पढ़ के खुश होते रहते हैं, बस नमाज पढ़ के खुश होते रहते हैं। अल्लाह कहता है इस नमाज को कायम करो, अपनी जिंदगी पर कायम करो। हमें तो शऊर ही नहीं। अल्लाह कहता है जिंदगी अपनी मर्जी से ना गुजारो, रस्मों रिवाज की पैरवी में ना गुजारो, जिंदगी सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता, एक सिमत का तायन करो। फिर अल्लाह कहता है जिंदगी अपनी, कहते हैं ना दोस्तों यारों में ना गुजारो, अन अमता अलैहिम की सोबत में गुजारो। लेकिन हमने तो कुरान से दलील ली ही नहीं आज तक, ना कुरान वाले की हमने, कहते ना, पैरवी की है। हम भी तो देखें इसी तरह के काम करते हैं। हम कहते हैं झूठी बातें, मन गढ़ंत बातें बनाई हुई हैं कि अगर मेरा खामद खुश है तो अल्लाह खुश है, अगर मेरा घर ठीक है तो मैं फिर अल्लाह भी ठीक, मेरे से खुश हो जाएगा, अल्लाह भी मुझे फिर ठीक रखेगा, मैं घर को ठीक रखूंगी। ये मन गढ़ंत बातें हमने कहाँ से बनाई हुई हैं? आप समझ रहे हो कि रिश्तों से जोड़े रखो, रिश्तों को तोड़ना नहीं है। अल्लाह ने पीछे आप पढ़ के मेरे साथ आए हैं, अल्लाह ने कहा है जो
जिन्हें ईमान पर कुफर पसंद है, जो जिहाद नहीं करते, ऐसे रिश्तों को तोड़ दो, ऐसे रिश्तों को छोड़ दो। लेकिन हम तो सारी जिंदगी रिश्ते निभाने में और अपनी खुशियों में गुजार देते हैं। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा दुनिया में खुशियां मनाओ, कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने कहा खुशी मनानी है तो सिर्फ एक सौदे पर मनाओ जो तुमने मेरे साथ किया है। खुशी मनानी है तो कुरान की हिदायत लेकर, रसूल का फजल उसवा हसना लेकर खुशी मनाओ। लेकिन हमने तो अपनी मर्जी मन गढ़ंत खुशियां बनाई हुई हैं, अपनी रस्में और रिवाज की खुशियां बनाई हुई हैं। तो यही तो अल्लाह कह रहा है, ऐसे लोग जिन्होंने झूठी बातें और मन गढ़ंत अकीदे बनाए हुए हैं। और जिस तरह देखें लोग कहते हैं ये रसूल तो आम बशर है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कहता है ये ऐसा बशर है जो इत्तबियु मा यूहा इलैया, ये वो करता है जो इस पर अल्लाह ताला वही फरमाता है, बेमिसल है, बेमिसाल है। लेकिन लोगों ने आम बातें गढ़ी हुई हैं अपने पास से कि अल्लाह सब कुछ माफ कर देगा। अल्लाह तो कहता है मैं ऐसे जालिमों पर लानत भेजता हूँ, माफ क्यों करेगा। फिर अल्लाह देखे हमारे अपने कीदे बनाए हुए हैं, रमजान आया तो सबकी बख्शिश हो जानी है, ये हमने अपने पास से बातें गढ़ी हुई हैं। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। जिसे कुरान से हिदायत नहीं मिली उसे रमजान में बख्शिश कैसे मिल सकती है। तो ये अल्लाह कहता है। देखें जिस तरह लोगों ने ये मन गढ़ंत कीदे बनाए हुए हैं कि औरतों को घर रहना चाहिए, औरतों पे कोई जिहाद फर्ज नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि सिरातल मुस्तकीम पे आओ, ये जिहाद है। अनअमत अलैहिम की सोहबत, सच्चों के साथ बैठो, ये जिहाद है। अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करो, ये जिहाद है। लेकिन आज हमने कॉन्सेप्ट ही अपने मन गढ़ंत बनाए हुए हैं। औरतों को घर रहना चाहिए, औरतों पे कोई जिहाद फर्ज नहीं है। तो इस तरह के देखें आप सोचो जरा, मैंने आपको ये चंद मिसालें दी हैं। हमारी तो सारी जिंदगी इन मन गढ़ंत बातों और अकीदों से भरी पड़ी है। तो अल्लाह कहता है जो लोग इस तरह जिन्होंने अपने पास से चीजें बनाई हुई हैं, तो ऐसे जो लोग हैं अल्लाह कहता है ये जालिम है, हाल के ये जालिम है। और देखिए अल्लाह आयत नंबर 18 में कह रहा है कि इन पर अला लानतुल्लाहि अला अलज़्ज़ालिमीन। ठीक है, ये कुरान कह रहा है। आपको समझ आ रही है कुरान क्या कह रहा है? जो मन गढ़ंत अकीदे और बातों को लेके बैठे रहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग जुटलाने वाले हैं, ये लोग जालिम हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला है। ये झूठ ही तो हमने बोला हुआ है कि अल्लाह सबको बख्श देगा। अल्लाह तो कहता है मैं सबको बख्शूंगा ही नहीं। अल्लाह ने तो शर्त लगाई हुई है, ताबू व असलहू। आप समझ रहे हो, वता समू वता समू व अहलसू, उसके साथ अल्लाह ने शर्त लगाई है। तो हम तो बैठे बिठाई कह रहे होते हैं सबकी बख्शिश हो जानी है। आप समझ रहे हो। तो ये अल्लाह कहता है ऐसे लोग जो अपने पास से बगैर दलील के, बगैर सबूत के, बगैर किसी आयत के रेफरेंस के, बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अपनी मर्जी की बातें और अपनी ख्वाहिशों के तहत अकीदे बना के, अल्लाह कहता है क्या, अल्लाह उनको कह रहा है कि ये जालिम है और इन पर अल्लाह की लानत है। आप सोचो कितना जरूरी है कि हम कुरान की तरतीब, जो कुरान ने तरतीब समझाई है ना, पहले हम सिरातल मुस्तकीम, फिर अनअमत अलैहिम की सोबत, फिर तकवा का ज़ादे राह, फिर अकीमुस्सलाह, जो तरतीब अल्लाह ने समझाई है उस तरतीब से दीन को लेकर चलें, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं। हमारा हर काम शरई, दीनी और रसूल की पैरवी और अल्लाह की मर्जी में होना चाहिए। आप सोचो ये कितनी खौफ ज़दा करने वाली आयत है। हमें तो अपने हाल का ही पहचान नहीं है। तो मैं आपसे कहती हूँ अपनी पहचान करो। आप क्या हो? जालिम हो, जाहिल हो, गाफिल हो, मुनाफिक हो, मुफसिद हो, मुजरिम हो, क्या हो? हम तो सिर्फ मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। पहचान है ही नहीं कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो फिर जब फरिश्ते आएंगे ना, तो वो पहचान करवाएंगे। जब वो कहेंगे कि नफ्से हबीसा चल, निकल निकल इस बदन से बाहर, तब होश उड़ते हैं। फिर आंखें पटी की पटी आखिरी वक्त रह जाती हैं।
تو جنہوں نے پہلے سے پہچان کی ہوتی ہے نا اپنی کہ میں کیا ہوں، جنہوں نے پہلے سے قرآن سے پہچان لی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اپنی پہچان نفس سے نہ لو، اپنی پہچان جب آپ نفس سے لوگے تو نفس کہے گا ہائے تیرے جا تو حسین کوئی نہیں دنیا میں، تیرے جا نمازی کوئی نہیں، تیرے جا حاجی کوئی نہیں، تیرے جا بخشا کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنے نفس سے اپنی پہچان نہ کرو، پہچان کرنی ہے تو قرآن سے کرو۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو اپنے من گڑت باتیں اور جھوٹی باتیں اور عقیدے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سے پہچان لو۔ قرآن کہتا ہے یہ ظالم ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو کبھی یہ خود سے پہچان ہو سکتی؟ خود سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ خود آپ اپنی پہچان یہ رکھتے ہو میں جنتی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں بخشی ہوئی ہوں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہمیں جو پہچان دیتا ہے وہ شیطان دیتا ہے۔ اس لیے اپنی پہچان لینی ہے، دلیل لینی ہے تو قرآن سے لو۔ اپنا کہتے ہیں نا اپنی تصدیق کروانی ہے، یہ ہم اپنی تصدیق کروا رہے ہیں۔ قرآن آج ہماری تصدیق کر رہا ہے کہ تو ظالم ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ تو جاہل ہے، نکل اس سے، جہالت سے نکل، غفلت سے نکل، منافقت سے نکل۔ اگر ہم قرآن سے تصدیق نہیں کروائیں گے نا، قرآن سے پہچان نہیں لیں گے تو پھر ہم ساری زندگی ظالم ہی بنے بیٹھے رہیں گے۔ اور جب فرشتے آ کر لعنت بھیجیں گے تب پتہ چلے گا ہے وہ تو ساری مہلت ظلمت میں گزار دی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے آج اپنی پہچان کر لے، تاکہ تیرے پاس ایمان آ جائے، تاکہ تیرے پاس فرقان آ جائے، تاکہ تیرے پاس نبی کی برہان آ جائے، تاکہ تیری زندگی کا سفر آسان ہو جائے، تاکہ تجھے رحمان مل جائے۔ دیکھیں یہ آیات کے اندر یہ سارے راز ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم تو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ نہ آیت سے کچھ لیتے ہیں، نہ آیت سے کوئی پہچان لیتے ہیں، نہ آیت سے نور لیتے ہیں، نہ تزکیہ لیتے ہیں، نہ طہارت لیتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال سے بتاتی ہوں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے قرآن پڑھ لو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، کئیوں کے تو خامند کہتے ہیں تو وہ خامند کی تابع داری میں گھر ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، خامند کا حکم نہیں ہے جی جانے کا، میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ دیکھیں ہمیں قرآن سے دیکھو کچھ کہتے ہیں نا شعور ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا نا کہ میں نے شعوری آگاہی لینے کے لیے تو جانا ہی جانا ہے، صراط المستقیم لینے کے لیے تو جانا ہی جانا ہے، مرنا بھی تو دیکھیں موت کا فرشتہ آئے گا تو اسے کہو کہ ذرا ٹھہر جا میں خامند کی اجازت لے لوں، پوچھو جانا ہے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہوگا، یہ شیطان نے ہمیں دھوکے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی گھر میں آپ کو بندہ کہے قرآن سمجھنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، عورتوں کو گھر بیٹھنے کا حکم ہے، عورت کو گھر میں پردہ نشین بن کے رہے تو وہ بخشی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں وہ عورتیں کوئی اور عورتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ متطہر عورتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے وہ بی بی مریم کے بارے میں کہ وہ گوشہ نشین، وہ تو متطہر پاک بیبیاں، پاک ہستیاں، وہ تو ان کے پاس تو کہتے ہیں نا کوئی کیا شیطان تو کیا کوئی انسان بھی نہیں ان کے پاس جاتا تھا، وہ تو ایسی پاک بیبیوں کو اندر رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ جو ہر طرف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں گھر بیٹھ جائیں گے تو وہ تو شیطان کے ہاتھوں کھلونا ہی بن جائیں گے، شیطان ہر وقت انہیں مایوس ڈپریشن میں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کجی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگ کجیاں تلاش کرتے ہیں، وہاں تو یہ بات سنی گئی تھی، یہ بات تو غلط کہی گئی ہے تو وہاں تم نے نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ نقص تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کہتا ہے یہ لوگ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ دیکھیں اللہ نے کیا فیصلہ سنایا، اللہ کہتا ہے وہ آخرت کے منکر لوگ ہوتے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں، انہوں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر انہیں یقین ہوتا نا تو وہ تیاری کرنے کے لیے دوڑتے۔ دیکھیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ سنانا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی تیاری کے لیے، پرچے کے امتحان کی تیاری کے لیے وہ دوڑتا ہے کہ میں کم از کم پاس تو ہو جاؤں۔ تو جنہیں یقین نہیں ہے نا وہ خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو یہ بات سنی تھی نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ
ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو منکر ہیں. دیکھیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ آخرت کے منکر ہیں, کیونکہ وہ تیاری نہیں کرتے, وہ اپنے رب سے کہتے ہیں نا یاری نہیں لگاتے, بے پرواہ ہو کے دنیا اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ایمان صرف یہ میں زبانی گھر بیٹھ کے کہہ دوں آمنت باللہ و کتبی و رسلی, گھر بیٹھ کے کہہ دوں میرا ایمان ہے. اللہ کہتا ہے ان کا ایمان ہے ہی نہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. تو ہمارا تو ایمان پھر ہے ہی نہیں اگر ہم حق کے راستے پر مجاہدہ نہیں کرتے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. آپ دیکھو ایمان کی کتنی تفصیل ہے, ایمان کے اندر کتنی تفصیل ہے. ایمان زبانی نہیں ہے, ایمان کہتے ہیں نا کمانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 22 میں کیا کہہ رہا ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو آپ کو باتیں کرتے ہیں اور آپ کو چپ کرا دیتے ہیں نا, آپ کو آگے سے جواب نہیں آتا میں کیا کہوں. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے, انسان کو تو عاجز کر سکتے ہو لیکن اللہ کے پاس آؤ گے نا تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, اور اس وقت اللہ کہتا ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ خسارے والے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ساری مہلت نکتہ چینی بحث میں لڑائی جھگڑے میں ضائع کر دی, نہ اپنی اصلاح کی نہ فلاح لی. تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت میں خسارے والے ہوں گے. آپ سوچو ذرا, غور کرو ذرا, ہم میں سے کتنی عورتوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں خاوند باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا, خاوند کو پسند نہیں ہے تو تم کسی کلاس میں جاؤ, خاوند اور کہیں جانے سے منع نہیں کرتا, بس وہ کلاس میں جانے سے منع کرتا. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ آخرت میں خسارے والے ہوں. جنہوں نے آج قرآن سے سہارے نہیں لیے وہ پھر خسارے والے ہوں گے. نوٹ کریں آپ یہ بات. آیت 23 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. جنتیوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان کی صفات بتا رہا ہے. یعنی اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تم اس بات کی فکر کرو, اپنے اندر جنتی صفات فکر کرو, جنتی صفات پیدا کرو. اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا, ایمان کی فکر کرو, وعاملوا الصالحات, اور پھر نیک اعمال. دیکھیں آپ کو بار بار میں کہتی ہوں ان آیت کو ذرا سمجھے, ترتیب اللہ کی ترتیب کو سمجھے. یہ جو ہم مال کر رہے ہیں نا اگا دوڑ تے پیچھا چوڑ والا حساب, ایمان ہوتا نہیں ہے, عمل کے طرف دوڑنے کی کوشش کرتے نا, تو یہ من گڑت. یہ اللہ پیچھے کہہ رہا ہے آیت میں, جن لوگوں نے اپنے پاس سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں, اپنے پاس سے باتیں, نماز پڑھ تو لی نا, میں تو پڑھ لی, اگے میں نے تو اپنی طرف سے پڑھ لی تو اللہ آگے قبول کر ہی لے گا, میں تو حج کر رہی اللہ قبول کر لے گا. نہیں, اللہ کہتا ہے جب تک تم میری ترتیب سے نہیں چلو گے, میرے رسول کے طریقے پر نہیں چلو گے, تمہاری کوئی عبادت, کوئی عمل, کوئی نیکی قبول ہوگی ہی نہیں. تو اس لیے دیکھیں اللہ کی ترتیب, میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنی ترتیب نہ بنایا کریں, مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے, مجھے یہ ایزی لگ رہا ہے, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. نہیں, آپ کی جو ترتیب ہے وہ ساری نفسی ہے, وہ ساری تن آسانی من موجی والی ہے, وہ ساری دنیاوی ہے. آپ سمجھ رہے ہو, اس کے پیچھے شیطان ہے, ساری شیطانی ترتیب ہے. اللہ کی ترتیب کو جو بدل دیتے ہیں نا وہ سارا سمجھ لیں وہ عمل سارا ہو ہی شیطانی جاتا ہے, وہ پھر رحمانی رہتا ہی نہیں ہے. تو یہی اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میری ترتیب, میرا کہتے ہیں نا میرا طریقہ جس سے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا, جب تم میری ترتیب پر چلو گے تو میری جنت میں بھی جاؤ گے. وہ ترتیب کیا ہے؟ ان الذین آمنوا, پہلے ایمان والے بنو. اور ایمان والے جیسے پیچھے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایمان والے آپ گھر بیٹھے بٹھائے نہیں بن جائیں گے. ایمان والا بننے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو, ایمان والا بننے کے لیے کیا صحبت ڈھونڈنی پڑتی ہے, پھر تقوی کا زاد راہ, پھر انمتا, پھر صراط المستقیم کا راستہ, انمتا علیہم کی صحبت, تقوی کا زاد راہ, پھر ایمان والے بنو گے. پھر پیچھے ایمان والوں کی صفات بھی گزری ہیں پوری, اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بتائی ہیں. وہ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب آیات سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے, اللہ پر توکل والے ہوتے ہیں, حکیم الصلاح والے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سچے ایمان والے ہیں.
हम तो अपने जुबानी ईमान वाले, मन गढ़ंत ईमान वाले हम तो बने हुए हैं ना अपने पास से। तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ, जब हम अल्लाह की तरतीब से ईमान वाले नहीं बनेंगे ना, तो वो ईमान अल्लाह कबूल करेगा भी नहीं, जो अल्लाह की तरतीब से नहीं होगा। तो जब ईमान ही नहीं है, तो आप बताओ जो अमाल हम कर रहे हैं वो भी किसी खाते में नहीं, किसी गिनती में नहीं होंगे। तो अल्लाह कहता है ईमान वाले बनो, फिर सौले अमाल करो, फिर क्या करो, वह अहबतु इला रब्बिहिम, फिर अपने रब के आगे हर वक्त आजजी। यहाँ से देखें मैंने सीखा है आजजी, जारी, मिस्कीनी, फकीरी, सादगी, हुजूरी, ये आजजी वाले बनो। आजजी का मतलब होता है इबादत, अबदियत, अब्द होता ही वो है जो आजजी वाला होता है। आजजी वाले बनो तो अल्लाह कहता है फिर उलाइका अस्हाबुल जन्ना। देखिए अल्लाह कहता है जब तुम मेरी तरतीब से चल के आओगे ना, फिर मैं तुम्हें जन्ना, अस्हाबुल जन्ना, हालिदून, हालिदून, फिर तुम मेरी जन्नत में आओगे जब तुम मेरी तरतीब से चलते हुए आओगे। आपको कुछ समझ आ रही है? बहुत गहरा मैसेज था इस आयत में, आप समझ रहे हो? अब मैं तो तेजी से गुजर रही हूँ, लेकिन आपने गहराई से सोचना है जो बात इस आयत में हमें समझाई गई है, और इससे पहले भी बहुत अहम आयत थी। आगे देखिए आयत 25 से अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र शुरू फरमा रहा है। क्या? जो अंबिया, अल्लाह के जो अंबिया थे ना, उनका जिक्र अल्लाह ने आयत नंबर 25 से शुरू किया है। और अल्लाह ताला हमें समझा क्या रहा है? देखिए दो बातें आपने समझनी है। एक तो अल्लाह ताला हमें पाक हस्तियों का कहते हैं ना तरीका समझा रहा है कि ये मेरी पाक हस्तियां हैं, जब तुम इनकी आदतें अपना लोगे ना तो तुम भी पाक हो जाओगे। और दूसरी तरफ अल्लाह हमें बता रहा है जो इनकी कौमें थी ना नाफरमान, उनकी अल्लाह ताला हसलतें बता रहा है, उनकी रविश भी बता रहा है। तो अगर तुम उनकी हरकतें और उनकी हसलतें अपना लोगे तो फिर तुम भी उनकी तरह तबाह हो जाओगे। अल्लाह कहता है अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने मेरे नबियों वाली आदतें अपनानी है या जो कौमें मैंने तबाह की थी उनकी हसलतें अपनानी है। तो जिस तरह का सौदा तुम लोगे उसी तरह का तुम्हारा अंजाम होगा। तो ये मैंने खुलासतन, देखिए ये सारा मैंने खुलासतन इकट्ठा ही लिखा है कि देखिए आयत नंबर 25 से अल्लाह ने जिक्र शुरू कर दिया नूह अलैहिस्सलाम। पहले अल्लाह ताला कहता है नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर हूद अलैहिस्सलाम का, फिर सौलेह अलैहिस्सलाम का, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, फिर लूत अलैहिस्सलाम का, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का। देखिए ये सारे अंबिया थे। अब आपने ये चीज नोट करनी है, ये सारे अंबिया थे, पाक हस्तियां। ये कौन थे? ये मुखलसीन वाले थे, ये मुकर्रबीन वाले थे। अब अल्लाह ताला हमें इनकी आदत बता रहा है। जब सबका जिक्र करता है ना तो सबकी जो अलग अलग आदतें थी वो मैंने सारी इकट्ठी लिखी हैं, ताकि आपको पता चले कि जो पाक हस्तियों की पाक आदतें कैसी होती हैं, ताकि हम भी अपने वो आदतें अपनाकर हम भी अपने मन को पाक, इसको कहते हैं अपनाकर अपने आप को तज़किया, अपने मन का तज़किया करना। ये तज़किया होता है जो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। जब हम पाक हस्तियों का जिक्र सुने, उनकी आदतें सुने, उनकी जब हम देखें ना ये आदात थी तो हमें उनको अपनाना चाहिए। जब हम पाक हस्तियों की पाक आदात को अपनाएंगे ना तो फिर हमारे मन को तज़किया नसीब होगा। आपको समझ आ रही है? ये सिर्फ पढ़ के गुजर जाने से नहीं होगा, अपनाने से होगा। तो अब पाक हस्तियों की आदत देखें क्या थी। अल्लाह कहता है हर नबी पाक था। और उनकी आदतें क्या थी? अल्लाह कहता है हर नबी डराने वाला था, डराता था, नजीर था, अल्लाह की तरफ दाई इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला था, पैगाम पहुंचाने वाला था, याद दिलाने वाला था, हक का रास्ता दिखाने वाला था। हर नबी इखलास वाला था, मन पाक नीयत साफ वाला था। हर नबी आजजी वाला था, हर नबी हक की पैरवी वाला था, हर नबी जारी वाला था। अल्लाह के आगे देखे जैसे पहले जो नबी थे आदम अलैहिस्सलाम, खता बेशक होगी लेकिन जारी में चले गए। हर नबी जारी वाला था, अल्लाह के आगे इल्तिजा करता था। हर नबी मिस्कीनी वाला था, अल्लाह के आगे मिस्कीनी का इजहार करता था। जैसे नूह अलैहिस्सलाम, तो मैं इतनी कोशिश की या अल्लाह ये नहीं मानते, अब मैं क्या करूं। हर नबी मिस्कीनी वाला था, हर नबी फकीरी वाला था, हर नबी हक की मर्जी वाला था, हक की पैरवी वाला था। हर नबी
بے غرض تھا، مخلصی والا تھا، ہر نبی سادگی والا تھا، ہر نبی بندگی والا تھا، ہر نبی حضوری والا تھا، ہر نبی ہر وقت اللہ کے ذکر والا تھا، آخرت کی فکر والا تھا، ہر دم شکر والا تھا، ہر نبی دیکھیں حق سے کہتے ہیں نا، حق کے لیے دنیا سے رشتوں سے جدائی والا تھا۔ ہاں، جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں نا، وہ حیرانی والی بھی ہوتی ہیں، دیکھیں جیسے بی بی سارہ، جیسے دیکھیں زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے کہا آپ کے اولاد ہوگی تو حیران ہوئے کیسے ہوگی، تو وہ حیرانی والے بھی ہوتے ہیں، وہ پریشانی والے بھی ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگی۔ پھر اللہ کہتا ہے ہر جو پاک ہستی ہوتی ہے وہ حق، وہ کیا ہوتی ہے، حق کی اللہ تعالیٰ رہنمائی والے ہوتے ہیں، وہ راہبری والے ہوتے ہیں، حق کی سرپرستی والے ہوتے ہیں، وہ تنہائی والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے قید تنہائی کاٹی، وہ جدائی والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام رشتوں سے جدا ہو گئے، وہ خوش اخلاقی والے ہوتے ہیں، وہ استقامت، حق کے رستے پر جو مرضی ہو جائے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جدا ہو گیا، کتنے سال جدائی رہی لیکن انہوں نے حق کا رستہ نہیں چھوڑا، استقامت والے ہوتے ہیں اور اللہ کی حفاظت والے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ حق والوں کی عادتیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ یہ جو تو نے انبیاء اپنی پاک ہستیوں کی عادات اور ذکر ہمیں سنایا ہے، ہمیں بھی یہ عادتیں اپنانے والا بنا دے۔ دیکھیں بظاہر نظر آتا ہے اگر آپ یہ عادتیں اپناؤ گے تو نقصان میں رہو گے۔ جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کی مثال، قید میں چلے گئے، کہتے ہیں 7 سال قید میں رہے، حالانکہ حق پر تھے، پھر بھی قید تنہائی، پھر بھی ان پر تہمت بھی لگائی گئی، پھر بھی انہیں کہتے ہیں نا تکلیف اور اذیت دی گئی، لیکن یہی تو بات ہے۔ اللہ کہتا ہے حق کے رستے پر بڑی تکلیفیں آئیں گی، ہر طرح کی تکلیفیں، لوگ الزام تراشی بھی کریں گے، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، آپ سمجھ رہے ہو، لوگ آپ کی سادگی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ چالاکیاں بھی کر کے چلے جائیں گے، لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھیں گے، جیسے انبیاء کو کہا کرتے تھے آپ تو جھوٹے ہو، آپ من گڑت باتیں بنا کے لے آتے ہو، آپ کو بیٹھے بٹھائے کہاں سے یہ فرشتے دکھاؤ، اس طرح اللہ کہتا ہے بڑے لوگ حملے کریں گے۔ بظاہر ایسے نظر آتا ہے جو بندہ حق کے رستے پہ چل رہا ہے یہ تو بیچارہ مسکینی والا، فقیری والا، عاجزی والا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو رستہ ہے پھر جنتی کا۔ آپ سمجھ رہے ہو، جو دکھوں، غموں، تکلیفوں، آزمائشوں اور پریشانیوں، قیدوں سے بھی، قید سے بھی، الزاموں سے، قیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ حق والوں کو بچا بھی لیتا ہے، یہ نوٹ کریں آپ بات۔ آپ سمجھ رہے، پھر اللہ انہیں بری و ذمہ بھی قرار دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام تھے، جیسے سارے انبیاء تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ بے شک ان کے گھر والے اگر ان کا نہ بھی ساتھ دیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام تھے، دیکھیں ان کا بیٹا نہیں ساتھ گیا، جیسے لوط علیہ السلام تھے، ان کی بیوی نے نہیں ساتھ دیا، تو اللہ کہتا ہے حق والوں کے اہل جو ہوتے ہیں، اہل خانہ، بے شک ان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نا، پھر اللہ کہتا ہے یہ اب میرے اہل ہیں، یہ اہل الجنہ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات؟ اگر تمہارے اہل خانہ تمہارے ساتھ نہیں بھی ہے نا، اللہ کہتا ہے تم اہل الجنہ میں سے ہو، کیونکہ تم اہل الحق والے ہو۔ تو حق والے جو ہوتے ہیں نا، وہ خاندان کی اور خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے، وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ اہل الجنہ ہوتے ہیں۔ آگے آپ کو دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ آگے ہمیں یہ بتا رہا ہے، تو پھر وہ حق کے لیے ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر کہتے ہیں نا مشکل سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہی تو جہاد ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ہر تکلیف، آزمائش، پریشانی حق کے لیے اہل الجنہ جو ہیں وہ حق کے لیے ہر قربانی سے پریشانی، تکلیف سے گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے ان کو تزکیہ، طہارت، اس سے ان کو اللہ کی اطاعت، محبت، اس سے ان کو اللہ کی قربت اور معرفت ملتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ اصل میں وہ نہیں کہ کوئی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حق کا رستہ جو ہے نا، یہ مجاہدوں کا رستہ ہے، یہ تکلیفوں کا رستہ ہے، یہ آزمائشوں کا رستہ ہے۔
ہے، لیکن بظاہر جو ہوتے ہیں نا دنیا دار لوگ، جو دنیا دار لوگ کیونکہ خود گھٹیا ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، تو وہ جب حق والوں کو اس طرح دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہائے بیچاروں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، بڑی ہستہ حال ہے، بڑی بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہی تو بات ہے، سورۃ الاعراف میں یاد ہے آپ کو کہ وہ حق والے جو ہیں وہ اعراف پر کھڑے ہوں گے اور وہ دوزخیوں سے کہیں گے کدھر ہے آج تمہارا ٹبر اور تکبر، کدھر ہے جو دنیا میں تم بڑی ہمارے سامنے بڑے خوشحال اور بڑے کہتے ہیں نا بنا کرتے تھے کامیاب، آج تیرا تیرا ٹبر اور تکبر تیرے کام نہیں آیا۔ تو جو نبیوں کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو زاری میں، فقیری میں، مسکینی میں، تنہائی میں، بے بسی میں، بے سر و سامانی میں نظر آتے ہیں، لیکن پھر آخر میں اللہ کہتا ہے یہی لوگ جنتی بھی ہوں گے، تمہیں جنت میں نظر آئیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو پورا خلاصہ بتایا ہے، یہ سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے بہت طویل ذکر فرمایا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یار اللہ نے یہ سارے انبیاء کا ذکر ترتیب سے کیوں بتایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر نبی سے کچھ نہ کچھ لو، کسی سے عاجزی لو، کسی سے زاری لو، کسی سے مسکینی لو، کسی سے سادگی لو، جیسے اب تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن مثلاً جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے تم زاری لو، نوح علیہ السلام سے مسکینی لو، یوسف علیہ السلام سے سادگی لو، ہر نبی سے کچھ نہ کچھ لو تاکہ تمہارا بھی مجاہدہ ہو۔ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں، مجاہدہ اس کو کہتے ہیں۔ اپنی نفس پرستی سے نکلو اور انبیاء کی صفات اپنے اندر لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ اپنی نفس کی خواہش کو چھوڑو اور انبیاء کی صفات سے تعلق اپنا جوڑو تو تمہارا مجاہدہ ہوگا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ اللہ کے راستے کے سالک بنتے ہیں نا وہ نبیوں سے کہتے ہیں نا نسبت لیتے جاتے ہیں۔ پہلی نسبت آدم علیہ السلام سے، پھر نوح علیہ السلام سے، جس ترتیب سے اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کی صفات جیسے جیسے آپ کے اندر آتی جائیں گی آپ کا مجاہدہ ہوتا جائے گا، آپ کو درجے، منزلیں، مرتبے ملتے جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہماری تو اس طرح سے تربیت کی نہیں جاتی، نہ انبیاء سے ہمیں نسبت کی جاتی ہے، نہ ہمیں قرآن کی پیروی سکھائی جاتی ہے۔ ہم اس لیے ساری زندگی رواجی، ہم اپنی زندگی رواج کے مطابق رسمی اور خاندانی یا اپنی من موجی اور اپنی نفسانی گزار دیتے ہیں بے مقصد۔ یہ ہوتی ہے جانوروں والی زندگی، شر الدواب، جدھر دل کیا، جو دل کیا، جہاں دل کیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہماری زندگی کی کوئی سمت کا تعین ہی نہیں ہے، صراط المستقیم۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ انعمت علیہم کی صحبت، یہ انعمت علیہم کی صحبت ہے۔ جب ہم اس صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر یہ صفات آئیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آج ذرا اپنا اپنا جائزہ لو سارے آپ، اور دیکھو کیا ہمارے اندر یہ انبیاء کا اخلاق اور یہ صفات، یہ گفتار، یہ کردار ہے؟ ہاں، ہم تو کہتے ہیں نا ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب مجھے تو کوئی کچھ کہے ہی نہ، جس کو کچھ کہہ دو اس کی تو شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو معیار بڑے عجیب ہیں، ہم نے تو دنیا کے تکبر اور دنیا کی کہتے ہیں نا دکھاوے اپنی عزت کے معیار بنائے ہوئے ہیں، سارے جھوٹے معیار۔ ہمارے تو انبیاء والے معیار ہے ہی نہیں، عاجزی والے، مسکینی والے، زاری، فقیری، حضوری، میں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ معیار ہماری زندگی کے ہونے چاہیے، اصول و ضوابط ہونے چاہیے تو ہمیں کوئی مرتبہ بھی ملتا، ہم کسی کہتے ہیں نا کچھ حاصل بھی ہمیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے، انبیاء کی ساری صفات کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، یہ سودا لے لے، میری پاک ہستیوں کی صفات کو اپنا لے، اپنے من کا تزکیہ کر لے، دل سے تکبر، ریاکاری، حسد، کینہ، بغض، تکبر سب نکال۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ انبیاء کی صفات اپنے دل میں ڈال تاکہ تیرے من کا تزکیہ ہو، پاک ہو، تیرا من پاک ہو۔ پھر جب تیرا من پاک ہوگا پھر ہی تیری نیت صاف ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کو میں گھر بیٹھی اور میں نے انبیاء کی ساری صفات اپنے اندر ڈال لی اور میں نے اپنا تزکیہ خود ہی کر لیا اور میں خود ہی مجاہدے کر کے تو میں منزل پہ پہنچ گئی۔ یہ ایک دم نہیں ہوگا، نہ یہ راتوں رات ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ قطرہ قطرہ، یہ ذرہ ذرہ، یہ دھیرے دھیرے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قدم بقدم، یہ مسلسل مجاہدے سے ضربوں پہ ضربے، ضربوں پہ ضربے، یہ مسلسل کہتے ہیں نا قدم بقدم۔ جب آپ چلو گے تو دھیرے دھیرے
نفس کشی ہوگی. آپ کو نفس کشی بڑی چھڑانی مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں, اندر جو نفس نے اور شیطان نے برسوں کے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور قبضے کیے ہوئے ہیں, وہ نفس کہتا ہے مجھے نکال رہی ہے. کون نکال رہی ہے مجھے؟ کہتا اچھا اس نے کہا, چل اس کو پکڑ جا کے. جس نے کہا اس سے حملہ کرنا جا کے, سب سے پہلے اس نے تجھے باتیں لگائی ہیں, اس کو جا کے کہا تو نے میری ذات پہ حملہ کیا ہے, جا کے اس کو پکڑ. اندر سے نفس ہمیں یہ سکھا کے بھیجتا ہے جس نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ تجھے لگا رہی ہے نا, وہ اصل میں تجھے جتا رہی ہے, تو جا کے نا تو بھی اس پہ حملے کر, تو بھی اس کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کر, بے ادبی کر. یہ نفس ہمیں گھر سے نا ہمارے کان بھر کے بھیجتا ہے اور پھر ہم فتنہ فساد کرتے ہیں بیٹھ کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نفس کشی آسان نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جب آپ نفس پہ ہاتھ ڈالو گے تو وہ کہے گا ہے میری تو حکومت تھی, میں تو تیری زندگی کو چلا رہا تھا, میں تو تیرا سرپرست تھا, تو مجھے زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, میں تو تیرے اوپر چڑھا ہوا تھا, میں تو حاکم بن کے بیٹھا ہوا تھا, تو میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے. نفس کہتا ہے اچھا, نفس کہتا ہے یہ تجھے کس نے باتیں سکھائی ہیں, چل اسی پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ سمجھتے ہو نفس کشی بڑا آسان ہے, نفس کا قبضہ چھڑانا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ وہ برسوں کا, آپ سوچو ساری زندگی کا ایک بندہ قبضہ کر کے نفس بیٹھا ہوا ہے. آپ کو میں نے نفس کشی کرنی ہے تو وہ آپ کو کرنے دے گا؟ اور باہر سے شیطان کہے گا ٹھہر جا, میں تجھے نفس کشی میں کرنے دیتا ہوں, یہ تو میں بیٹھا ہی سیدھے رستے پہ ہوں. شیطان کہتا تو آ تو صحیح ذرا, میری تو ایک بھوک پڑنی ہے تو تم نے وہ جا کے کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دو اتنے بڑے دشمن ہیں. ایک ہمارا اپنا نفس, کیونکہ ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے, اس لیے ہم نفس کشی کا ہم جانتے ہی نہیں بھائی نفس کشی ہے کیا. ہم کہتے ہیں میں کروں کیا, میں نفس کشی کیوں کروں, میرے پاس ساری نعمتیں اللہ کی, میں کیوں مجھے پڑی نفس کشی کرنے کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو نفس کشی کا شعور ہی نہیں دیا گیا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, ویسے شعور ہی نہیں دیا گیا کہ ہمیں صراط المستقیم پر زندگی گزارنی ہے. یہی تو نفس کشی ہے کہ میں ہر کام سنت, شریعت, طریقت, اطاعت رسول, محبت رسول, اتباع رسول میں کروں. میں نے کوئی بھی کام اپنی پسند, اپنی مرضی, اپنی خوشی, رواجی, رسمی نہیں کرنا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نفس کشی آسان نہیں ہے, کیونکہ ہم خود بھی باغی ہیں اور ہم خود بھی دنیا پہ راضی ہیں, اور یہ دونوں کو چھڑانا بڑا ہی مشکل کام, کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں اس کے, یوزڈ ہو گئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نفس کشی کرنی ہے, یعنی کانسیپٹ ہی نہیں پتا تو کرنی کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی سمجھا رہا ہے, ابھی بھی ہمیں جگا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, نفس کشی چھوڑ دے. نفس کے ذائقے دیکھیں, قرآن پاک میں آیت بھی نا, کلو نفس ذائقۃ الموت. جب ہم نفس کشی کریں گے تو نفس کے سارے ذائقے ہم نے چھڑا دینے ہیں. نفس کو مزے آتے نا, عزت کوئی میری کرے, مجھے سلامیں کی جائیں, میری کہتے ہیں نا نام ہو, میرا شہرت ہو, میرا ہر طرف میرے چرچے ہوں, یہ سارے نفس کے مزے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نفس کے مزے چھڑا, تاکہ جب موت کا مزہ آئے تو آرام سے چلا جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ نفس کے مزے چھڑانے کیوں ہیں. ہم تو روزے کا بھی ہمیں کانسیپٹ نہیں پتا. روزہ اللہ نے اسی لیے تو فرض کیا, صوم. اللہ کہتا ہے صوم سے روک, اپنے نفس کے مزے روک, تاکہ جب موت کا مزہ آئے تو تجھے جانا آسان ہو جائے. نہ ہم نفس کے مزے روکتے ہیں, مزے کے کھانے ہیں, مزے کی باتیں, مزے کی کہتے نا گھر میں آرام سے مزے کرو. آپ تو نفس کے مزے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لباس پہنو تو وہ بھی مزے کا, اعلیٰ ترین حسین ترین چیز لو تو مزے کی ہے. تو ہمیں تو مزہ نہ آئے تو ہمیں تو کہتے ہیں کام ہوا ہی نہیں جیسے. تو اللہ تو کہتا ہے اس نفس کو موت آنی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. اس نفس کو موت آنے والی ہے, اس نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تو اسی لیے تمہیں آزمائشوں کے مزے چکھاتا ہوں. یہ پیچھے بھی گزری ہے نا آیت, آزمائشوں کے مزے اللہ چکھاتا ہے کہ تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس کی تیاری کر. ہم تو مزے میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت, پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کے میں نے ذائقہ چکھنا ہے, تو اس کی تیاری میں دنیا کے ذائقے چھوڑ دوں. تو یہ تبھی ہوگا نا جب آپ انبیاء کی صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو ہماری نفس کشی شروع ہوگی. ورنہ ہم کیا کریں گے, کردار کشی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی, چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے اس کا پتنگڑ بناتے رہیں گے. یہ نفس کشی نہیں ہوتی, یہ کردار کشی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے, یا ہم نکتہ چینی میں پڑے رہیں گے. جو لوگ نفس کشی نہیں نہ کرتے وہ پھر کردار کشی یا نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں.
जो लोग नफ्स कुशी कर रहे होते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, उनके पास टाइम ही नहीं होता इधर उधर देखने का। आप समझ रहे हो? तो लेकिन देखो हम आयात पढ़ के गुजर जाते हैं लेकिन उससे लेते कुछ नहीं है। अंबिया का जिक्र पढ़ के गुजर जाते हैं लेकिन समझते नहीं है कि अल्लाह ये नबियों का जिक्र कर क्यों रहा है। हम एक किस्सा ही पढ़ के गुजर जाते हैं, उससे अपना हिस्सा नहीं लेते। आगे देखिए अल्लाह ताला फिर अब सारा जो है ये जो सारे अंबिया का अल्लाह ने जिक्र किया है, फिर अल्लाह ने इनकी सारी जो कौमें तबाह हुई थी ना, अल्लाह ने उनकी हसरतें भी बताई हैं। अब अल्लाह ने उनकी हसरतें क्यों बताई? इसलिए बताई कि ए बंदे देख, तू भी देख, अपना जायजा ले जरा, जरा देख तेरे अंदर तो ये हसरतें आदतें नहीं है जो उन कौमों की थी जिन पर अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल हुआ। देखिए उनकी हसरतें क्या थी। जितने भी ये अंबिया की कौमें तबाह हुई, अल्लाह कहता है वो उनके दिल अंधे थे। सबसे पहली बात, दिल की अंधी। हक को देखते थे, परवाह ही नहीं करते थे, हक का रास्ता लेते ही नहीं। तो उनके दिल, अल्लाह कहता है, मन की अंधी थी। उनकी कौमें अमीन अमीन आइन से उनकी कौमें अंधी थी। फिर जाहलीन थी, यानी जो अल्लाह का हुक्म आता था उसको पूरा नहीं करते थे, अपनी मर्जी करते थे। तो ये जाहल लोगों का वतीरा होता है कि अल्लाह की आयत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। ये जाहलों का वतीरा होता है। आपने देखा, आपको नहीं लग रहा हमारे अंदर सारी ये सिफात हैं, सारी ये हसलतें हैं जो कौमें तबाह अल्लाह ने की थी। दिल की अंधी थी, जाहिल थी, बाप दादा की रविश पर थी। जब भी नबी कहता ये रस्म छोड़ दो, ये रिवाज छोड़ दो, ये गलत है,